أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين नए दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत फ़ातिहा रुको नंबर 1 आयत नंबर 1 2 3 4 सलोर आयतुन नाग वेले की पुरनिया बलोरजनी दर्स की दे मुतालिक नाग सूरत फ़ातिहा दागे द फ़ज़ाइल दगे मुतालिक वेले शूँ सूरत फ़ातिहा हदीस मुबारक के राज़ी द अल्लाह पैगम्बर फरमान मुबारक दे चलाई द ज़मा ज़मा द बंदा पमेंस की चे नाग निमद शुरू के द अल्लाह जल्ल जलालुहु चे नाग तारीफ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ल तमाम तारीफ़ुना दी चागा पालन के टोल मखलूक अर्रहमान बेहद मेहरबान अर्रहीम इंतहाई रहम कौन के दे मालिक यौमिद्दीन बादशाह दे दौरज़ी द जज़ा नो देज़े पूरी द अल्लाह जल्ल जलालुहु न चे नाग अल्लाह पाक तारीफ़ कौन ली और बिया दगे न औरस्तो इंसान चले नाग अखपल और द अल्लाह पमेंस के अखपल वास्ते ज़िक्र के अखपल इज्जत ज़िक्र कई और दगे न औरस्त बिया इंसान सवाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलोर के कले चे बंदो अल्हम्दुलिल्लाह नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे ज़मा बंद ज़मा तारीफ़ को और कले चे दे बिया वही अर्रहमान अर्रहीम नो अल्लाह वे द ज़मा चे नो आ बुज़ुर्गी बयान करना मालिक यौमिद्दीन द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे नो आगल ये बयान की नो दगा शांति द पदेबा ने मुश्तमिल दी बिया सूरत फ़ातिहा दे मकाम और दर्जे सदा इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने नाग फरमाई वही सूरत फ़ातिहा वही अल्लाह जल्ल जलालुहु आसमानी किताबुना और सहीफ़े दुनिया तरा ले गली ने 104 दी पदगे 104 की नागे का टोल मजमून हर सब या पसलोर किताबुन तो नागे की राजम शुए दी तौरात इंजील ज़बूर बिया तौरात ज़बूर इंजील दज ने नागे टोल मजमून दागे टोल इलम कुरान पाक करा दे कुरान पाक चे नागा टोल इलम द सूरत बकरा की रागरे और द सूरत बकरे तमाम मजमून द सूरत फ़ातिहा की रागले दे और द सूरत फ़ातिहा तमाम मजमून दज ने नागा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दे और द बिस्मिल्लाह द टोल मजमून दा द बिस्मिल्लाह पर दगे यौ बा की चैन आगा दगा बा बेकम हर्फ से दे नो पदे की दे हदीस मुबारक की राज़ी सूरत फ़ातिहा दादा अल्लाह जल्ल जलालुहु द ख़ज़ानो न चने नो आगा यौ ख़ज़ाना दा और सूरत फ़ातिहा दा चने नो आगा वाहिद सूरत ने चिदा दे उम्मत पर खसूसियत की दुई लवर करे शे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चैन यो पेर तशरीफ़ फरमाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर चैन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नास आप चैन आगा आसमान तरफ की कड़क आवाज़ वशलो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर उजत को विदा वक्त चैन द आसमान दा दरवाज़ा कोलावश व चैन नमख की दा नव चरता कोलाव शई और बिया परिश्ती चैन आगा दा दो सूरत चैन सूरत फ़ातिहा और दे सर चैन द सूरत बकरे अखिरानी व आयातुना आमन रसूलना दैरावनल ख़वातीम चैन आगा बकरा तो लेकी और दा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चैन आगा वर्कड़ेशन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ुना अल्लाह पाक लरदी उस टोल तारीफ़ुना चैन आगा अल्लाह पाक लरदी नो बाज़ी वक्त की चैन आगा खो अक्सर खलक द इंसान तारीफ़ हम कई द ख गेलकार द ख ड्राइवर द ख कारीगर बल योशिस चैन आगे इंसान की नो दागा तारीफ़ हम कीगी नो दज द कम तारीफ़ कीगी द तारीफ़ हम दर हकीकत द अल्लाह ताला तारीफ़ दे ज़का देच दे प कम शिज़ बानी द तारीफ़ मुस्तहिक जोड़ शे या पख कारीगरी बानी या चैन आगा पख किरदार हर सोचवी नो दलत दगा सलाहियत अल्लाह ताला वर करे दे नो जिकल अल्लाह पाक वाला दा सलाहियत वर करे नो दा तारीफ़ दर हकीकत चैन आगा द अल्लाह तारीफ़ दे नो ज़क वेले की तमाम तारीफ़ुना द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द पारा दी अल्लाह
دا د الله جل جلاله چې دی نو هغه خپل اسم ذات چې ورته ویل کېږي ذاتي نوم دی. د دې نه علاوه د الله رب العزت چې نو هغه سوره نمونه دي چې نو هغه تحفة الاحوازی شرح ترمذی کې چې نو هغه ذکر کړي د الله جل جلاله زر نمونه دي 999 نمونه د صفاتي نمونه دي او دا یو د الله پاک چې نو هغه اسم ذات نه دی نو هغه ذاتي نوم دی. رب العالمین پالون کې دې پرورش کون کې دې د عالم رب چاته ویل کېږي نو لغت په اعتبار سره رب هر هغه کس ته ویل کېږي چې څوک د بل کس تربیت او پرورش کوي. نو د رب د اطلاق په استاد هم کېږي د رب اطلاق چې نو هغه په ښځه هم کېږي د خاوند باندې هم کېږي د رب اطلاق چې نو په پلار هم کېږي د رب اطلاق چې نو هغه په مور هم کېږي هر هغه کس چې دغه د بل تربیت کوي نو دا باندې خو د اصطلاح په اعتبار سره د رب اطلاق صرف نو هغه د الله رب العزت په ذات باندې کېږي د الله نه ما سوا په بل چا باندې نه کېږي. تفسیر مدارک کې چې نو هغه د علامه واسطي رحمه الله چې نو هغه ذکر کړي هغه رب هغه ذات ته ویل کېږي الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. رب هغه ذات دی چې هغه انسان په نو هغه شروع کې د نشته کې پیدای کی المربي غذاء او بیا د دې انسان چې نو هغه په مختلف غذاګانو سره د تربیت وکي دی لوی کی والغافر انتهاء او کله چې دی بیا اخرنی عمر ته ورسي الله ته چې نو توبه وباسي الله ته جړاو پر یاد وکي نو الله پاک معاف کی. نو بده اطلاق سره اعتبار سره د رب اطلاق صرف به الله په ذات باندې کیږي د الله د ذات نه ما سوا چې نو هغه په بل چا نه کیږي. عالمین دا د عالم جمع ده د انسانانو جدا علم دی د فرشتو جدا علم دی د حیواناتو جدا علم دی حشرات الارض جدا علم دی سوره عالم دی. نو علامه جنو هغه مقاتل رحمه الله دا فرمایي چې 40,000 چې نو هغه علم دی او دویم قول چې نو هغه پای کې دی وای چې 80,000 تفسیر مچانو خازن کې ذکر کړي چې عالم دا 80,000 چې نو هغه علمونه دي. و سوره د کم ځای کې نور دادي الله جل جلاله چې نو هغه په علم کې دي د دې ټول عالم پرورش کون کوي د دې تربیت کون کوي صرف یو د الله رب العزت ذات دی د الله نه ما سوا چې نو بل څوک نشتی. الرحمن الرحیم هغه الله چې هغه نو هغه په ټول باندې ډیر زیات چې نو هغه مهربان دی. الرحیم او ډیر چې نو هغه رحم کون کړي. نو وسوي چې رحمان دا عام دی دنیا کې چې نو هغه مسلمانانو باندې هم او کافرانو باندې هم ټول باندې چې نو الله پاک مهربان دی. او رحیم دا چې نو هغه په آخرت کې صرف په مسلمانانو باندې دی. دویم فرق چې نو هغه دا ذکر کړی دی چې رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه په چا باندې احسان کوي او کده دی وغواړي او کو نه غواړي که په سوال دی وکي او که سوال دی ونه کی خو څوک چې بغیر سوال هم چاله سور کې څه انعام او احسان وکي نو هغه ته رحمان ویل کېږي. نو د رحمان اطلاق صرف د الله په ذات باندې کېږي په بل چا باندې نه کېږي ځکه موږ چې د اساس حالت د څه کیفیت د سترګې الله را کړي وجود الله پاک را کړي عقل الله پاک را کړي حسن الله پاک را کړي قوت الله پاک را کړي اولاد الله را کړي دا سور نعمتونه چې موږ نو دي کې هم یو شی د الله نه دی غوښته خو الله رب العزت په خپل موږ له په خپل فضل سره را کړی. نو رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې داغه نه کڅوک سوال وکي او کوونه کې خو الله پاک ولور کې نو هغه ته ویل کېږي رحمانو. الرحیم رحیم هغه ته ویل کېږي چې داغه د سوک دی اوغاړي او دی ولور کې نو هغه ته رحیم ویل کېږي. نو دی وجنه د رحمان لفظ رحمان اطلاق دا په بنده باندې چې نو هغه بغیر د اضافت نه کېږي ګناه دی او د رحیم اطلاق چې نو هغه په انسان باندې هم کېږي لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام بارک هم قرآن پاک کې اوس مخکې مونږ وویلو چې نو هغه په سورۃ توبه کې نو الله پیغمبر ته سره رحیم ویلې شوی دی کنه رؤوف الرحیم. نو رحیم اطلاق باغی په دغه وجه کېږي. مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې چې نو هغه د قیامتو مالک ویل کېږي بادشاہ ته واقدار ته. نو واقدار او بادشاہ دا صرف د یو الله ذات دی الله نه ما سوا څوک نشتی. یوم الدین د ورځې چې نو هغه د جزا دین ویل کېږي جزا ته. نو ورځ د قیامت ته ورځ د قیامت جزا ورته هم د دې وجه ویل کېږي چې په هغې باندې انسان څومره اعمال کړي دي که چا ښه عمل کړي د هغې ښه صله به ورته میلاویږي او که چا بد عمل کړي نو د هغې بده صله به ورته میلاویږي. نو د دې وجې نه دې ته ویل کېږي مالک یوم الدین.
ایاک نعبد اے الله خاص مونږ تعالی عبادت کو و ایاک نستعين او خاص تانه مدد غواړو. اوس دل کې چې نو هغه ایاک نعبد د دې اصل معنی خو ده اصل کې داو نعبد ایاک مونږ عبادت کوستا ونستعين ایاک او مدد غواړو ستانه. خو بیا چې نو هغه فعل نو هغه نحوی ګرامر مطابق کولای کېږي تقدیم ما حقه تاخير دا چې نو هغه د حصر فائدہ ورکوي تخصیص فائدہ ورکوي. نو دغه په وجه باندې دا ایاک دا کاپ او دا چې نو ورسته پکارو مخکې رالو نو د دې د مخکې کېدلو په وجه مونږ چې نو هغه په معنی کې چې نو هغه سراولو خاصو نو د دې خاص د پاره دلته څه لفظ نشته خدا د دغه قاعدې ته چې نو هغه مونږ معنی کو خاص تعالی چې نو هغه عبادت کو. نو څومره عبادت دی هم د عبادت چې سوره اقسام دي دا ټول قسمونه صرف د الله د ذات سره خاص دي د الله نه ما سوا چې نو هغه به د بل چا عبادت دا بنه کېږي دا به د مسلمان چې نو هغه ایمان وي دا به عقیده وي. و ایاک نستعين او خاص تعالی چې نو هغه مدد غواړو. نو استعانت مدد دا په دوه قسمه دی یو مدد چې نو هغه ما فوق الاسباب دی او یو مدد چې نو هغه ما تحت الاسباب دی. ما فوق الاسباب کې د بل چا نه اعانت او مدد غوښتل دا کفر دی او ما تحت الاسباب کې چې نو هغه د بل چا نه مدد او محسن هغه مدد استعانت چې نو هغه غوښتل دا کفر نه دی دا جایز دی. لکه مثلا یو سړی چې نو هغه بیمار شولو او دی وس ډاکټر لاړو او د ډاکټر ته پریاد وکړو چې زما په خپو باندې ډېر دردونه دي ما ته یو ډریپ چې نو هغه وخېجوه یاره د طاقت یو ستن ووایه یاره د طاقت یو ګولی راکړه. نو دا اوس چې نو هغه ما تحت الاسباب دي د اسبابو ته چې نو هغه د هغه نه مدد غواړي نو په دې کې اس حرج او ګناه چې نو هغه نشتی. ما فوق الاسباب نو کدی داغه نه غواړي دا بیا چې نو هغه ناجیز او حرام دی. دی لاړو او هغه توی چې یار زما باندې دا دردونه دي ما چې نو هغه خکا ګولۍ مرا کوه دوايي چې نو هغه مرا کوه بل څه مه کوه او دغه شانتي چې نو هغه ما خکا. یا مثال په تور کې څوک چاته لاړ شي او دی ورته اوس چې نو هغه بچی نه کېږي او دی چې نو هغه بچی نه کېږي جو دی چې نو هغه ډاکټر لاړو او ډاکټر ته وایي چې یاره مال دوايي علاج وکړي چې زما بچی وشي اسباب ته د جایز دي. خو کچرته دی وای چې یاره یو پیر لاړم یا یو کس لاړم او یا ډاکټر ته وای چې مال بچی راکا نو بچی ورکول صحت ورکول دا د الله کار دی. اوس ما فوق الاسباب شې نو هغه د مخلوق نه غوښتو نو دا کفر دی. نو دا به مسلمان د دې اقرار کوي و ایاک نستعين اے الله خاص مونږ ستانه چې نو هغه مدد غواړو. نو ما تحت نو هغه اسباب مدد غوښتل دا جایز دي د مخلوق نه. ما فوق الاسباب مدد غوښتل دا کفر دی. الله دې مونږ ته صحیح پوهه چې نو هغه نصیب کړي. اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. بسم الله شروع کوم پنوم د الله سره الرحمن چې بهد مهربان الرحیم انتهایی رحم کونکی دی. الحمد ټول تعریفنا لله الله پاک د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات عالم دی. الرحمن بهد مهربان الرحیم انتهایی رحم کون کې دی. مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت. ایاک نعبد خاص عبادت کو مونږ ستا و ایاک نستعين او خاص لتا نه مدد غواړو.